హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ షెఫ్ ఆశ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ నేను కొన్ని రోజుల నుంచి ట్రావెల్లో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ వీడియోస్ ఏవైతే తీసి మీకు చూపించాలి అనుకున్నాను అనమాట. సో అందులో వచ్చేసి మేము వేలాంగిని చర్చ్కి వెళ్ళాము. అక్కడ నుంచి పూండిమత చర్చ్, సెయింట్ థామస్ చర్చ్ అట్లా జస్ట్ చూసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట. సో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయలేదు ఇది. అండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెషల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే రోస్ట్రీ ఉంటుందో ఆ రోస్ట్రీ మొత్తం మేరీ మదర్ మేరీ స్టాచ్యూ చుట్టూరు కూడా రోస్ట్రీ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఒక మంచి హోలీ ల్యాండ్ది చాలా చిన్నగా అండర్ గ్రౌండ్ లోపల అంటే కేవ్స్ లోపల కట్టారనమాట, గృహలో కట్టారనమాట. చాలా బాగుంది అది కూడా చూడడానికి. ఇందులో అన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ వ్యూ చూడండి, ఇదంతా చర్చ్ వ్యూ అనమాట, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ పార్క్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఏవేవైతే మనకి క్రిస్టియానిటీలో ఉంటాయి చర్చ్కి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టైమింగ్సే కానీ ప్రతిదీ కూడా మీకు డీటెయిల్గా వీడియోలో ఉంటుంది. అవి పిక్చర్స్ అవి పెట్టారనమాట, చూడండి చాలా బాగుంది. అండ్ ఒకవేళ మీరు తమిళనాడు నుంచి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక 3 hours పడుతుంది అనమాట. అక్కడ నుంచి అంటే నాగపట్నం నుంచి అయితే మీకు బస్సు దొరుకుతుంది అనమాట. నాగపట్నం తమిళనాడు నుంచి నాగపట్నం వచ్చేసి నాగపట్నం నుంచి బస్సు వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ రూమ్స్ అవన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. ఒకవేళ కనుక అంటే వీడియో తీస్తే కనుక టైమింగ్స్ అవన్నీ తెలుసుకొని మంచిగా వెళ్ళి ఒక డే స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట అక్కడ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా మ్యారేజెస్ జరుగుతాయి అనేది ఎక్కువ నమ్మకం అనమాట. ఇది వచ్చేసి హోలీ ల్యాండ్ లోపల ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట. సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది. లోపలంతా కూడా వ్యూ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోపలంతా ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా దాని చర్చ్ లోపలంతా కూడా ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానము అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వీడియోలో పెడతాను. ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా మీరు వీడియోలో చూసేయండి. ఒకవేళ కనుక మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫుల్ వీడియో చూడండి. నేను మిగతాదంతా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వను, మ్యూజిక్ వస్తుంది, మీరే చూసి ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. பிறந்து வளர்ந்து பணி செய்த புத பூமியில் திருக்கடன் இப்போது ஒரு திருப்பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. புத பூமியின் மேற்கு எல்லையாக விளங்குவது மத்திய கடற்கரை. அக்கடலின் ஓரத்தில் இருந்து புனித பூமியை பார்ப்பது போல் இங்கு காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. புனித பூமியை 3 பாகங்களாக பிரிக்கலாம். யூதேயா நாடு, சமாரியா நாடு, கலிலேயா நாடு. அன்பானவர்களே, இந்த புனித பூமியில் நீங்கள் முதலடி எடுத்து வைக்கும் இடம் யூதேயா நாடு. யூதேயா நாட்டில் இயேசுவின் வாழ்வு முக்கிய இடம் பிடித்த 2 இடங்களை இங்கு நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம். முதலாக இயேசு பிறந்த தாவீது நகர் பெத்லகேம். அங்குதான் இயேசு ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்தார். இயேசுவின் பிறப்பு காட்சியில் இயேசுவின் வளர்ப்பு தந்தை யோசேப்பு, இயேசுவின் தாய் மரியா, பிறந்த குழந்தை இயேசு என திருக்குடும்பமாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். அடுத்து யூதேயா நாட்டில் மகுடமாக விளங்குவது எருசலேம் நகரம். அந்த மகுடத்தின் மையமாக விளங்குவது சாலமோன் அரசர் கட்டிய தேராலயம்.
அடுத்து யூதேயா நாட்டிலிருந்து சமாரியா நாட்டிற்குள் நாம் நுழைகிறோம். சமாரியா நாட்டில் இயேசு அதிகமாக பணி செய்யவில்லை. ஆனால் இயேசு தன் போதனைகளில் சமாரியாவை உயர்த்தி பேசும் ஓமைகளை கூறியிருக்கிறது. சமாரியாவில் யாக்கோபின் கிணற்று அறைகள் இயேசு தாழ்த்தப்பட்ட சமாரிய பெண்ணிடம் இயேசு தண்ணீர் கேட்க உயர்த்தப்படுத்தவர் எப்படி எங்களிடம் தண்ணீர் கேட்கலாம் என்று அவர் கேட்க, நான் உனக்கு தாகம் எடுக்காத தண்ணீரை கொடுப்பேன் என்றார் இயேசு. அந்த நிகழ்ச்சி தான் இன்று சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து சமாரியா நாட்டிலிருந்து கலிலேயா நாட்டிற்குள் நுழைகிறோம். இயேசு கலிலேயன் என்றுதான் அழைக்கப்பட்டார். ஏனென்றால் இங்குதான் இயேசு வளர்ந்தார், பயின்றார். அவருடைய பணியும் இங்குதான் அதிகமாக இடம்பெற்றது. கலிலேயாவில் நாசரேத் என்பது சிறிய கிராமம். இங்குதான் இயேசு வளர்ந்தார். அவரது வளர்ப்பு கதையின் தொழிலான தச்சு தொழிலில் தான் தேர்வு செய்தார். அவரின் தச்சு படத்தை தான் நாம் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கலிலேயா நாட்டில் இயேசுவின் வாழ்வில் இடம்பெற்ற மற்றொரு முக்கியமான நகரம் கபர்நாகும் நகரம். இது இயேசு செய்த பல புதுமைகளை பார்த்த நகரம். அவரின் கண்டிப்பிற்கும் உள்ளான நகரம் இது. இயேசு இங்கு சிறிது காலமும் வாழ்ந்திருக்கின்றார். இயேசு கபர்நாகும் ஜெபக்கூடத்தில் விவிலிய சூழலை வாசிக்கும் காட்சித்தான் நீங்கள் இப்போது காண்பதா. இப்போது கபர்நாகும் நகரிலிருந்து கலிலேய கடலோரமாய் நகர்ந்து வருகிறோம். கலிலேய கடலில் வலைவீசி மீன் பிடித்த மீனவர் இருவருடன் படகிலே சாவடிக்கிறார். இரவு முழுவதும் பாடுபட்டும் ஒன்றும் அகப்படாத நிலத்தில் இருந்த மீனவரிடம் வலைகளை மனது போக்கு வீசிக்கொண்டு அவர்கள் எல்லையில்லாத மீன்களை பிடிக்க அதனால் தன்னை இயேசுவின் வலதையை சந்தித்த மற்றொரு இடம் கானா என்ற கிராமம். அவர் அன்னை மரியாவும் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதுமை நிகழ்ச்சியை நிகழ்ந்தது. திருமண விருந்தில் ரசம் தீர்ந்து போக திருமண அவமான எழுச்சி ஏற்படாத தண்ணீரை காசுகட்டமாக மாற்றி தன் முதல் புதுமையை செய்தார்கள். கலிலேய கடலின் தொடர் அங்கமாக விளங்குவது யோர்தானால் அதன் கரையில்தான் திருமணத்து யோவான் மனமாகுங்கள் விடலத்தை நெருங்கிவிட்டது என்று மக்களுக்கு எச்சரித்து சொல்கிறார். தன் முன்னோடியான திருமணத்து யோவானிடமே கடவுளின் திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் என்று திருமணத்தை சொல்லிக் கொண்டார். ఆశకు ఫోన్ చేయి, నీ ఫోన్ నుంచి మిస్టేక్ అమ్మా నేను దిగుతున్నాను, దిగు. నిన్ను உங்களே இந்த புனித பூமி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இயேசு பிறந்து வளர்ந்து நீக்கின்ற புனித பூமி
அனைவரும் இருவரும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் இது உங்களுக்காக வெளியிடப்படும் என் உடல். அனைவரும் எதிரும் ரட்சித்து என் சட்டத்தில் இது பாவ மன்னிப்பு பெற்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நிறைவாக செய்யுங்கள். చలి వీడియో తీసుకున్నావా? Thank you.